नमस्कार जय जगन्नाथ जय प्रतिशखा आम सहित रही मालिका गवेषक मायाधर बाबा पचारि बुझा जेहेतु देखिए आप श्रीक्षेत्र जो माने रही महाराणा माने रथ निर्माण समय बंद कर यार जना पड़ी कि आगो को किसी अशुभ संकेत रही रथ यात्रा गत वर्ष आप देखिए दला चपाटर 3 जन मृताहत होता बेले अनेक आहत होते गुरुतर होते परिशेष श्री जगन्नाथ जो नंदीघोष रथटी सी अल्प किसी बाट जाकि टोटाल आई ना गड़ी ना तो ये निश्चित भाव में माने नकारात्मक संकेत अशुभ संकेत एवं जो भाई घटना घटी निश्चित भाव ये आग को अशुभ संकेत जना पड़ी ये बाबद में पचार बुझा आपको स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे भाई गोटे अशुभ संकेत देखा आगु को कौन घटना घट रथ यात्रा जय श्री गुरु श्री गोपीनाथ देवाय जय जगन्नाथ चाही अच्छे शुणु आज्ञा ये जो वर्तमान जो पुरी रे रथ विभ्राट होती रथ निर्माण जो विभ्राट वर्तमान चली वर्तमान महाराणा पूर्वर जो महाराणा माने विगत 50 वर्ष 100 वर्ष तले जो माने रथ निर्माण करते से माने भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा सहित प्रभुंकर सेवा करते वर्तमान जो महाराणा माने अछंती एमाने व्यावसायिक भित्तिरे सेवा कार्य करुछंती समस्त किछि ना किछि सरकार तरफ अनुदान रोचे जेकोसी सेवा कले सरकार तांको किछि पारिश्रमिक दउछंती से पारिश्रमिक किछि कम हो जिबारु आउ किछि अधिका दाबी करिकरी एमाने बेले बेले आंदोलन करुछंती पंडा पड़ियारी कि जेते सेवायत अछंती समस्त किछि अर्थ पाई ए सब प्रभुंकर विभ्राट नीति धीरे आसु प्रभुंकर नीति रे विभ्राट सृष्टि करुछंती जा हेई जोथि पई बाध्य होई सरकार सेमानकर कथा को मानी पुणी किछि पारिश्रमिक वृद्धि करुछंती किंतु प्रकृति रे जदि आमे देखिबा ये जो कहते रथ बंद हो गला काम बंद हो गला रथ यात्रा बंद हो सेमती बर्तमान किसी हबनी रथ यात्रा महापुरुषों लेखार अच्छी 6 वर्ष नंदीघोष चक न गड़ रथ यात्रा बंद रहा 6 वर्ष किंतु सेटा जे बर्तमान यहीटा कहवाटा ठीक नुह सेटा केते बेले हब तार प्रकृत निर्णय आम पाखे ना महापुरुषों लेखा ठीक जिनिस भी हम ठीक सब कार्यकारी हम किंतु प्रकृतता समयटा आम निर्णय निर्घंटा आम कहीपर संभव नुह आम पक्षे हबाटा निश्चिंत से कथा आम कहीपर किए कह से कथा तेणु प्रकृत समय आम कहीपर कि महापुरुष जहाँ लिखिं गोटे अक्षर तर मिछ नुह पूर्व भानु पछे पश्चिमे जीव अच्युत वाक्य अन्य जमा किसी भूल हेनी पश्चिम दिगरे सूर्य उदय हो पारती किंतु अच्युतंकर कथा भूल नुह पत्थर गार पानी गार नुह तेणु आम जाना दरकार लेखा अच्छी 6 वर्ष नंदीघोष यात्रा बंद रही सेटा जे वर्तमान हम कि 5 वर्ष हम कि केबे हम ताकू कहवाटा आम पक्षे ठीक नुह कि आम से जिनस आम टोटाल ज्ञात भितर को आमर से जिनस ना केबे समय आम कहीपर माने सेटा हवा कथा हबो। अच्छा एबे कहौ जो तृतीय विश्व युद्ध को लेकिन माने मन भीतर बहुत लोक आशा आशंका रही कारण जो भली भाव युद्धर परिस्थिति सारा विश्व रे चली कोठी ना कोठी कोतले युद्ध हो पारे एवं एबे भी जो बांग्लादेश जतले हमर कोलकाता रे जतले माने बांग्लादेश को ताको तड़ा गला तापरे बांग्लादेश भारत भितर बा सीमा जो बॉर्डर सीमा भितर पश्चिम कोलकाता रे एटी मध्य वाद विवाद देखा दउची तो ताकू नहीं युद्धर आशंका करा पाकिस्तान सहित भी आमर माने आशंका करा चीन सहित भी करा ये जो युद्ध को लेकिन आगु को कौन घटना घट महापुरुषों लेखार से लिखिं 13टी मुस्लिम देश एकत्रित हो भारत सहित लड़े। अच्छा 13टा मुस्लिम देश एकत्रित हो भारत सहित लड़े किंतु भारत सर्वशेष सारा पृथ्वीर नेतृत्व नब विश्व गुरु बोली आख्या पाइब केमिति ना आध्यात्मिक नीति रे
ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ଅଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଭାବ ଭକ୍ତି ତାହାରି ବଳରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହବ। ଅଥଚ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫୁଟିବ କମାଣ ବରସିବ ଜଳ ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କର କୁହୁକ ଖେଳ ତୋପ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଳା ବଦର ପାଣି ବାହାରିବ। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆମ ଭାରତର ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବା କଥା ହିଁ ହବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷିଆ ପାଖରୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି। ନେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ 13 ଜଣ ମିଶିକି ଭାରତ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଲଢିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗେ ନଡା ନଡି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସିନା ଏକଜୁଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଡେରି ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସେଟା ଓଡିଶା ମାଟିରେ ହବ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହବ? ଶୁଣ ସେ ଲେଖୁଛି ଆମର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିରାଟ ଗାଦି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା ଆରି ଭିତରେ ସେଇଟା ହବ ଯୁଦ୍ଧର ଲୀଳାଭୂମି ଏ ଜାଗାଟା ହବ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆରି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ହବ। ବିରାଟ କଟକ ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆର ବିରାଟ ରଜାଙ୍କର ସେ ରାଜୁତି ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାକେ ତାରି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଇଏ ହବ। ସବୁ ଅଛି ସେଠି 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 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି ତାର ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ଅର୍ଜୁନର ଧନୁର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଗଦା ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି କେମିତି କଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଅଛି ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଛି କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ଆମର ଓଡିଶାର ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଭଳିଆ ସେ ଜାଗାଟା ରହିଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ବି ସେ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ସବୁ ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେ କୀର୍ତ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁକରି ସେଠି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସମୀ ବୃକ୍ଷ ବି ଅଛି ସେଠି ସେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାଟା ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଲେଖା ଅଛି କୋଉଠି 600-700 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଲେଖା ହେଇକିରି ରହିଛି ଏମିତି ଏମିତି ହବ ଅମକ ହବ ସମକ। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ତାକୁ ପଢିକିରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜାଣିନୁ କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହବ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ନୁହଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରାର ପ୍ରକୋପ କୋଉ ଭଳି ହେଲା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। କୋଉଠି ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଠି ପ୍ଲେନ ସ୍କାର୍ଚ ହଉଛି କୋଉଠି ଗାଡି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ତ ସୁନାମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖରାର ସୁପର ଏଲିନୋ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଇବୋଲା ବୋଲି ଭାଇରସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେମିତି କରୋନା ଭଳି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିବ। ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି କହିଲେ ଯାହାକୁ କି ଚିହ୍ନିକିରି ତାର ନିଦାନ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବେନି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବ। କଳି ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ଖରା ଅଧିକା ହେବ ନଦୀ ବଢି ଜାଗା ଜାଗା ବଢିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଆଁରୁ ବଳିବ ଖରାର ତାତି ଜମି ବାଡ଼ି ଶୁଖି ଫାଟିବ ମାଟି କଅଁଳିବ ନାହିଁ ଘାସ ମାତାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖିଯିବ ଉଡ଼ିବ ପୁତ୍ର ସାହସ। ଏମିତି ଖରା ହବ ମାର ସ୍ତନରେ ବି କ୍ଷୀର ରହିବନି ଜଳ ସେ କିଛି ହେଇନି ସେ ସମୟ ଆସିବ ଇଏ କିଛି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଗିନୀ ମାତିବେ 64 ଯୋଗିନୀ ସେ କେମିତି ମାତିବେ ଏଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହିସାବରେ ସେ କଣ କେହି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଅଛି ତମକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ ସେଥିରେ ବି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପଶି ବୁଢ଼ୀ ଡାକୁଣି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ରକ୍ତ ଖାଇବ ଝୁଣି କଡ଼ ମଡ଼ ହାଡ଼ ଚୋବାଉଥିବ
ଦୁଇ କର ଦେଇ ଲହୁ ବହି ବସେ କଅଁଳ ଛୁଆକୁ ଧରି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ମୋଡ଼ି ଖାଇଯିବେ କଅଁଳ କାକୁଡ଼ି ପରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସେଇ ରୋଗ ବୈରାଗ ପଟକିନି ପଡ଼ିଲା ମୋଡ଼ି ହେଇକିରି ବାସେ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ତମର ଚୋବେଇବ? ନା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ଏବଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଇ ଯୋଉ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କାମ। ସେଇ ସବୁ ସେଇ ଝାଡା ବାନ୍ତି ସେଇ ବସନ୍ତ ହଇଜା ଯାହା ସବୁ ନାଗିଥିଲା ଆମର ଆଗରୁ ଯୋଉଥିରେ କି କୁହାଯାଉଛି ରୋଗ ଧରିବ ମାନେ ସେ ଲୋକ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା କିଛି ସେଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ କିଛି ଅଛି ନା ସିଏ ଯିବେ ସେ ତ ତାର ଆସିବେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବସେଇଛୁ। ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବସିଛି। କାହିଁକି ବସିଛି? ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାଇଁ ତମ ଘରର ସିଏ ହଉଛି ରିପୋର୍ଟର। ତମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ପୁଣି ରାତିରେ ସଜିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘରେ ତମେ କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲ, କେତେ ଭଲ କଲ, କେତେ ମନ୍ଦ କଲ, କେତେ ପାପ କଲ, କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଯାହା ସବୁ କଲ ସେ ସେଠି ବସିକି ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖୁଛି। ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦବ କାହାକୁ? ଇଏ ମୌଜାର ଆମର ଯେତେ ରହିଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସେମାନେ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଆସି ତମକୁ ପଚାରିବେ? ସେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ଅଛି ରିପୋର୍ଟର। ଆରେ ବାବା ମା ଆଜି ଆଙ୍କ ଘରର ଖବର କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ମା ଆଜି ଏମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ପାପ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଙ୍କର ଅନୀତି ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା। ଲେଖିକିରି ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପଠେଇବ କୋଉଠି ନା ଆମର ଇଏ ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳର ଦେବୀ ହେଲେ କିଏ ନା ତମର ନାଇଁ ଭଗବତୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଦେବୀ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଦେବୀ କି ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ସେ ସବୁଠୁ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫିସ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଯାଜପୁର ବିରଜା। ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ବିରଜା ଦେଖିବେ। ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନବକୋଟି କାନ୍ତାନୀ 64 ଯୋଗିନୀ ସେ ସବୁ ବିରଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମର ସମୟ ଆସିଲା କିଛି ବିନାଶର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯା କୋଉ ଏରିଆକୁ ଯିବ କ'ଣ କରିବ। ମଣ୍ଡଳ ବା ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଠେଇବେ। ମଣ୍ଡଳ ଭଗବତୀ ମାରିଲେ ସିଏ ପଠେଇବେ ଯା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରାଣୀ କହିବେ ଯା ଏଇ ମୌଜାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମାଣିତିରି ମୌଜା ଏଇଥିରେ ପଶିବ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ସବୁ ପାପି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଆଉ କାଠେଁ ହାତ ମାରିବନି। ସିଏ ଆସିଲେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲା କାହାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କିଏ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସିଏ ଗଲେ 50-25 ପଳେଇଲେ ଗୋଟା ଗାଁରୁ। ଇଏ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିନାଶ। ଏମିତି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସବୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଆସିବ ତମକୁ ହାଣିଦବ ମାରିଦବ ଇଏ କରିବ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ନୋହିଲା ସର୍ଭେ କହୁଥିବେ ହେଲା ବେଳେ କେହି ଜାଣି ନପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ହେବେନି ତମକୁ। ତମେ ଜାଣିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏଇ ମୋ ହାର୍ଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ମରିଗଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଯୋଗିନୀ ମୁହଁରେ ପଳେଇଲା। ଏ ସବୁ ଏମିତି କି ପ୍ରଭୁ କାହାରି କି ଦୋଷ କାହାର ନାହିଁ। ତମ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତମେ ଯେମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ 5ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତମ ସମଦୃଷ୍ଟି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି କିଏ ସାଧୁ ହଉଛି କିଏ ଚୋର ହଉଛି କିଏ ଡକ୍ଟର ହଉଛି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉଛି ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଚୋର ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯା କର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଁ ସମାନ ଫଳ ତାର ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ପାଇବ। ସେଟା ହଉଛି କର୍ମ ଫଳ। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଆମର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା 4ଟା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଠେଇଁ ସତ୍ୟ ଅଛି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଦୟା ଅଛି କ୍ଷମା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ କେତେ ଦୂର କାମରେ ଲଗଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ କ୍ଷମାକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛି କିଏ ଦୟାକୁ ଲଗଉଛି କିଏ ଶାନ୍ତିକି ଲଗଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲଗଉଛି। ତେଣୁ ଗୁଣ ଆମର ରହୁଛି 3ଟା
ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ସତ ଗୁଣରେ ଯେ ଚାଲିଲା ତା ଫଳ ଯାହା, ରଜ ଗୁଣରେ ଯେ ଚାଲିଲା କଣ ତା ଫଳ ସେଇଆ ନା ତମ ଗୁଣର ଫଳ ସେଇଆ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆକାରରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦଉନି କି କାହାଠାରୁ ନଉନି, ତମରି କର୍ମ ଫଳ ତମର ଡିପୋଜିଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭଲ କରିଛୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ଖରାପ କରିଛୁ ଖରାପ ପାଇବୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦବାରେ ନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ କିଛି ନବାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ, ଏଟା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତମର ସେଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ କି ତମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇକିରି କାମ କରୁଥିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବି ତମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ନହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଯିବ, ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିକି ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, ମରିବ। ଆଉ କଣ ଆପଣ କହିବା କଥା ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଦେଖେଇଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆଗକୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, କହିହବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଲେଖା ଅଛି ହବ, ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରିଥାଏ କି ମାନବକୃତ ହେଇପାରିଥାଏ, ସେ କଥା କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ, କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ସହିତ ମଣିଷର ମତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଯାଏ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପଛରେ ରହିବ, ଆମେ କଣ ସବୁ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଅଛେ? ଆମେ କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଛେ? ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଉ ଇଏ ମଣିଷ କୃତ୍ୟ ବି କିଛି ଆ ଦେହରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ତ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତାନି। ସବୁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ ବି କିଛି ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତେଣୁ କଣ ହବ ସେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଦେବତା, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି କୋଉ ପୁଅ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯେ ତ୍ରିପୁରରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେବ। ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ହାତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଦିହ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ନାକ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ମଥା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଲଗା, ସବୁ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନର ଭାବ ଏମିତି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଟୋମେଟିକ ତମର ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହିଯିବ, ତମ ମନ ଭିତର ବେଦନା ସବୁ ତମ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ପାପୀ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ, ମୋର ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା ପଛରେ, ଖାଲି ଦର୍ଶନରେ ସବୁ ମୁକ୍ତ। ଖାଲି ମୋ ଆଖିକି ତମେ ଥରେ ଅନେଇ ଦିଅ, ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମାଧର ବାବା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷ ନନ୍ଦିଘୋଷ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ତ ସମୟ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଛି এই ଘଟଣା ନିକଟ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ କିଛି ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।